Now we are discussing invoking function by passing the pointers. In previous class we discussed invoking function by passing a reference, in which we making a function call within a main program where we are passing an actual arguments, but while we transferring those arguments from calling function to called function, in called function it does not accept the actual value. Instead of accepting actual value, it is accepting their memory address and interchanging or swapping the content of two variables. That is we discussed in previous class. In this class, now we are discussing invoking function by pointers. Now we are using pointer variable, and using these pointer variable we are interchanging two variables. To explain that, just I am going to be explaining with this small program example. The same concept, whatever we discussed in earlier class, we just invoked with help of reference. Now we are invoking the same function with help of pointers. We are using pointer variable. Hash include iostream.h, hash include conio.h, void main, void swap, user defined program which I am going to be defining. Swap integer star x, integer star y. You need to remember in pass by reference just we mentioned. You need to remember in pass by reference we just mentioned integer ampersand. We are passing address, but in this function we are passing pointer variable. Means these functions, swap function is accepting only a pointer variable. Means it need to be accept address. Now I am initializing two variable, integer a equal to 10, b equal to 20. I am initializing two variable a and b, and these with the value 10 and 20. Before going to be swapping, just I am going to be displaying those two variables. Original values, cout original value, cout equal to a and b equal to b. Means content of a and content of b are going to be displayed or printed here 10, 20. The next one is calling function. Swap ampersand a ampersand b. Instead of accepting the original value, now here I am passing the memory address because it is passed by pointer. Pointer variable are able to accept only a memory address. They are able to accept only the memory address of a variable. That's why I am mentioning ampersand a ampersand b, because in this I need to pass an memory address. These pointer variables should hold memory address only. For that I am passing memory address. Once I pass the memory address, the control will transfer from calling function to called function. It is calling function which is invoking in the main program. Once compiler compile this one, control will transfer to call function. In call function I am passing argument as a pointer variables. These variables, integer star x, integer star y, these should accept the memory address of a variable. Instead of accepting a value, they are accepting the memory address. Then only they can interchange the values which are stored in particular memory locations. Instead of accepting the value with the reference to their addresses, they are interchanging the values of those two different locations. I declare integer temp equal to star x equal to star y equal to temp. It means that the content of those two memory variables are going to be interchanged. It is how we are invoking function by pointers. Now in this class invoking functions by reference discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. invoking functions by reference ಅಂತ ನಾನು calling functions ಅಂದ್ರೆ main program ನಾನು ಬರೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಬಟ್ ಕಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಗ ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಅದರದ್ದು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ
ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾವುದೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೈತಂದ್ರೆ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ನಾವು ಹೋದ ರೀತಿ ಹೋದ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗತಿನ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ header file declaration hash include IOString notage hash include boolean notage main program begins void main open for bracket void star integer star x integer star y. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಾವು ಹೋದ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಟಿಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್% ಅಷ್ಟ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಇದು ಪಾಸ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ accepting the 2 arguments and those 2 arguments are of type pointer variables. ಇದು ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಾದೈತಿ. ಅವು 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ಪಾಸ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ a equal to 10 b equal to 20 ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ, a ಮತ್ತು b. ಈ a b ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಮತ್ತು 20 ಲಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎನಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದೋಸ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಅಸೈನಿಂಗ್ ದೋಸ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿನೇ ಅವನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. cout ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ cout equal to a equal to 10 ಅಂದ್ರೆ a ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. and b equal to 20 b ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. swap %a, %b ಇದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಈ swap ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಅವು 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾವ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ a ಮತ್ತು b ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಪಾಸ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಾಗ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು a b ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು 2 ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು 2 ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ಅವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವು ಅದರದ್ದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಇದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a ಮತ್ತು b ಅನ್ನೋ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ 111 ಇರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. a ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ a ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅದರ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ 111, b ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ 222 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವ. ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ
ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಇಂಟಿಜರ್ x ಅನ್ನೋದು 111, ಇಂಟಿಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ y ಅನ್ನೋದು 222. ಈ ಎರಡು ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ನನಗೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈ ಕಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೆಂಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ? 111 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ. 111 ಅನ್ನ ನಾನು ಟೆಂಪಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ವೈ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ? 222 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ. ನಾನು 222 ನ ಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಂಪ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ? 111 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ. 111 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಎರಡು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ x ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ? x ಒಳಗೆ 222 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ. y ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ? 111 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ. y ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ? 111 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ cout a equal to a ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ x 222 ನ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ? 222 ಕ ನಾನು b ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ. b ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ? 20 ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ a ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ? 20 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y equal to star y equal to temp ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ? 111 ಐತಿ. ನಾನು 111 ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ? a ಸ್ಟೋರ್ a ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಐತಿ. a ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಸಿಗುತ್ತೆ. It is how we are going to be interchanging two variables with help of pointers, invoking functions by pointer. I hope you got how these two different functions are invoked. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಾಸ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂದ ಇವು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಟು ಅರೇ, ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇವು ಮೂರನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ is nothing but we are having close relationship between pointer and object. Whatever the object which you are created for, that created object we can also create a pointer to object. Means by giving a reference to the object first, we are giving memory address for the particular object. We can access the content of that object. That is called as a pointers to object. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೂ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ದಾಗಿಂದ ಮೆಂಬರ್ ಡೇಟಾ, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ asterisk ಆಪರೇಟರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ asterisk ಆಪರೇಟರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಾನು ವಿತೌಟ್ asterisk ಬರೆದ್ರೆ enp is the object of this class employee. enp is the object of that class employee. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಗಿವನ್ ಕ್ಲಾಸ್.
If you want to access the member of this class, that is only possible with help of this pointer or a arrow operator. If you want to access any members of the pointer object, that is only possible with help of this pointer. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಂದ ಮೆಂಬರ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಆಪರೇಟರ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ದಿಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಂದ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಥಿಯರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Simple program ಇದೆ. It is having simple program. It is now I'm going to creating class for employee. I'm accepting 3 members. Those are employee number, employee name, employee salary. I'm reading and printing using pointer object. Simple. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ accept ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ರೋಲ್ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನೇಮ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಇವನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ. I declare different member functions, member data as well as member functions. Hash include IOString.h, IOManip.h, Konya.h. Class employee, I created a class employee. Open bracket, private. I declared 3 different private members. Those are employee number, employee name, salary, employee number of integer type, employee name of character type, salary of float type, salary of float type. Next one is public. I am declared 2 different member functions. Those are get, display. Get is for reading the employee information, display is for displaying the employee informations. These are the 2 member functions which I defined inside a class, declared inside a class but defining outside a class. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಯೋಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್, ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್, ಗೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಗೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, cout enter employee name, cin employee number, cout enter employee name, cin employee name, cout enter employee salary, cin employee salary, close bracket. Just simply I accepted the employee informations. Those are employee number, employee name, employee salary, employee salary. In the same way, I'm going to display the employee informations using display functions. Cout employee number, cout employee name, cout employee salary, close bracket. In this display functions, whatever the data which I read using get function, the same information will be displayed with help of display functions. In this main program, it is important where I am going to be creating a pointer to object and I am accessing those objects of a class. ನನಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಮೆಂಬರ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಸಿ ದಿಸ್ main program word main, open bracket, employee e star ep, where e is a normal object, star ep is a pointer object to class employee, pointer object to class employee. ನಾನು ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಒಂದು e ಅನ್ನೋದೈತಿ, ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ep ಅನ್ನೋದೈತಿ. e ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ep ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು EP ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. EP =& ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ EP ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ EP is a pointer object which able to store only the memory address. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಮೆಮರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈಗ EP ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
CLR is here, clear screen. ಈಗ ನಾನು ಈ EP ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ this operator ಇಂದ this pointer ಅಥವಾ pointer operator ಇಂದ access ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. Instead of using dot operator, if you want to access a pointer object, those should be accessed with help of only this operator or this pointer. ನಮಗ EP ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. EP this operator get EP this operator display, which simply invoke get functions and display functions, get functions and display functions with help of their memory locations. Last one is get ch close bracket. It is how we are going to be declaring pointer to object, and we are going to be accessing those pointer to object using this pointer. This completes your pointers chapter. In next class, I am going to be discussing data file handling.